بالکل نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کبھی شادی کی اجازت نہیں دوں گی. حالانکہ میری دوسری سوچ یہ ہوگی کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل آپ کے ساتھ اس کے لیے کھڑی ہوں. کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے، جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو. تو میرا موقف، بلکہ جو شریعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو کرنی چاہیے. اسلام میں اصل زیادہ ہے، زیادہ بیویاں ہیں. ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی، وہ مجبوری کیا ہے؟ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے اس بات کا، خطرہ ہے، فواحدتن، تو پھر ایک شادی کرو. اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو. باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے. تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو. تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے، اس کو تو کہتے ہیں بھائی تو کرنی ہے، حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے، بغیر نکاح کی زندگی پسند نہیں ہے، تو ایسے ہی اسلام میں یہ کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی اور حقوق بھی پورے کرے، ان کے برابری بھی کرے. خطرہ ہے کہ بھائی برابری ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر زیادہ نہ کرے. تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا، یہ بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، عورتوں کو ضرورت ہے. دیکھو اگر مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں، تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے، زبردستی کروائیں گے نا کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو کیوں آپ نے مصیبت میں جو ہے نا مصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ وہ زنا کی طرف مائل ہوں گی، وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کو ضرورت ہے. تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں زیادہ شادیوں کا حکم دیا تو اگر سب لوگ دو دو رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکیٹ میں ہیں نہیں نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا سمجھایا آدمی. بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے تو اللہ اتنی عورتیں تو پیدا تو کرتے ہیں نا. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں، تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا، اتنے زیادہ تھوڑی ہے. تو خوب سمجھیں، جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں تو کوشش ہر ایک کرے گا، کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا. فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی، اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ یہ خود فیصلہ کرے گی بھائی یہ پہلی والا ہے یا دوسری والا ہے یا چوتھی والا ہے، میں نے چوتھی والے سے نہیں، میں نے پہلی والے سے کرنی ہے. تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی؟ وہ آپ پیغام بھیجو، آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا، اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا. اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی، نہیں تو وہ کنوارے کو آپ پہ ترجیح دے گی. اگر کنوارا موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، جبھی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی، یہ سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو ترغیب اسلام نے دی ہے مردوں کو، تم تو کرو. عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری. عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو. اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں، کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں، کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی، لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں. صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے، اس کے ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں، ضرورت نہیں ہے تو نہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں. اصل یہی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھنے کی کوشش کریں. تبھی اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی. اسلام کو پتا تھا مسلمان عورتیں مارکیٹ میں چھاٹ ہو جائیں گی جب مرد چار چار کریں گے نا، تو ان کو دوسری قوموں سے عورتیں لانی پڑیں گی. ورنہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ، بولو نا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی عورتوں سے بھی پھر جب کم پڑ گئی تو یورپ سے بھی لے کر آ رہے ہو تو ان کی نسل کم ہوگی، آپ کی بڑھے گی.
मुसलमानों की का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा. बाकी यहूदी ईसाई औरत से निकाह की शर्तें क्या है वो भी मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक जनरली एक उसूल बयान कर रहा हूं. तो इसलिए ये जरूरत पर नहीं है. और अगर इस्लाम जरूरत पर मदार रख देता कि जिसको जरूरत है वो दूसरी करे, तो मुआशरे में फसाद पैदा होता, जैसे कि हो रहा है. फसाद ये होता कि लोग पहली बीवी को ताने देते कि तुम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी, तुम इसके मैयार पे पूरी नहीं उतर रही थी, तुम में कोई खामी थी तो इसने दूसरी की है. एक तो उस पर सोकन आई है उसकी तकलीफ, दूसरा वो तानों की तकलीफ. बात समझ में आ रही है? बाज उलमा कहते हैं, ये बाज उलमा तो नहीं कहते, बाज हजरात ये कहते हैं कि कोई दूसरी शादी कर रहे हो तो तुम्हें जरूरत क्या है, पहली बीवी में कोई खराबी है, कोई फॉल्ट है, तो यानी अब उसको साबित करना पड़ेगा कि मेरी पहली बीवी ठीक नहीं. तो इस्लाम ने औरत को इस टेंशन से निकाल दिया. भाई दूसरी शादी करना इसकी अलामत है ही नहीं कि तुम में कोई खराबी है, फिर क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह ने कहा है कि हलाल है और इसमें सवाब है, ज्यादा औरतों की कफालत करो ज्यादा सवाब मिलेगा. सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है कि खैरु हादिल उम्मती अक्सरुहुम निसान, इस उम्मत में जिसकी बीवियां ज्यादा वो ज्यादा बेहतर है. समझ में आ रही है बात? तो बस अल्लाह के साहबी रसूल ने जाहिर है नबी के अमल को देख के ही ये कहा होगा ना. अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा कोई मामूली हैसियत का हामिल थोड़ी है. नहीं आ रही तो रहने दें, नजरिया दुरुस्त करें. शादी करना ना करना आपका हेडेक है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें. तो इसमें औरत का फायदा है. आप कह सकते हैं औरत का तो बेड़ा गर्क हो रहा है जो बेचारी घर में बैठी हुई है, तो बेड़ा गर्क मुआशरा करता है उसका ताने दे दे के. दूसरा बेड़ा गर्क वो मर्द करता है जो दूसरी करके उसको लटका के छोड़ देता है. वो इस्लाम बेड़ा गर्क नहीं कर रहा, वो आपका अपना अमल. वो तो एक शादी करने वाले भी बेड़ा गर्क कर देते हैं. सारे एक शादी करके बीवी के हकूक अदा करते हैं. तो आप उस पर यह कहो उलमा जो निकाह की फजीलत पे बयान करते हैं, शादी की तरगीब पर कुरान और हदीस में जो तरगीबात हैं गलत हैं, फला ने शादी की थी बीवी का बेड़ा गर्क कर दिया. ओ भाई वो इस्लाम ने, कुरान ने या मुफ्ती तारिक मसूद ने नहीं किया, वो उसके कमबख्त मियां ने खुद किया है. सही है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसी तरह 4 शादियों करके भी कोई बीवी का बेड़ा गर्क कर दे तो वो उसका अपना हेडेक है. तो इस्लाम का हुक्म भी इससे खराब नहीं होता. और मौलाना साहब के, मुफ्ती साहब के जो बयानात है ना जो यूट्यूब पे आजकल बड़े फैले हुए हैं, वही मुफ्ती तारिक मसूद साहब. मैं इसलिए कह रहा हूं लोग मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुना है आपने कभी? तो मुझे पहचानते नहीं ना जब मैं आम लिबास में घूम रहा होता हूं. तो समझ में आई यहां तक बात? तो जरूरत का अगर होता ना तो बीवी में फॉल्ट साबित करना पड़ता. यही वजह है कि आज जो दूसरी शादी करता है, पहली को जब तक बदनाम ना कर देना, वो उसको लोग सर्टिफिकेट नहीं देते कि आप कर सकते हो. तो आप बताओ मेरी पहली बीवी बहुत अच्छी है, अगर खराबियां तो हर एक में होती हैं, आप में भी उसमें भी, बहुत अच्छी है और उसने मुझे इतना सुकून दिया है कि मुझे दूसरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इजाजत दी है, मुआशरे को जरूरत है तो इसलिए मैं कर रहा हूं. अब लोग पता है क्या कहेंगे? मुआशरे को तो इसकी भी जरूरत है कि तालीम को आम किया जाए. इस्लाम में तो 4 शादी नहीं, इस्लाम में तो नमाज भी है. ठीक है ना? तो फिर लोग ये बातें करते हैं. तो आपका जब मैं पहली शादी कर रहा था तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की थी? भाई सुन्नत है ना जल्दी शादी करना. तो जो मैं कर रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं कहा था इस्लाम में सिर्फ शादी नहीं है, इस्लाम में तो नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है, फलाना भी है. तो भाई है वो भी करना चाहिए, लेकिन ये भी है ना, ये वाला आसान है इसलिए कर रहे हैं हम. आसान पे भी अमल ना करे तो मुश्किल पे कहां से आएगा? और वैसे आसान है नहीं है, वैसे आसान है नहीं. 2 दिन हो जाएंगे हेलमेट पहने बगैर घर में नहीं जाओ. तो मैं लोगों से कहता हूं जिसके 2 बीवियां घर में जाने से पहले हेलमेट पहन के जाए. वो आसान होता तो हमारे जितने सियासी लीडर जिनके बड़े स्कैंडल चल रहे हैं आजकल, वो फलानी के साथ ढिमकानी के साथ बड़े स्कैंडल आ रहे हैं ना, ये 4-4 बीवियां रखते हैं, ये स्कैंडल ना बनते इनके. ये इसलिए बीवियों से जान छुड़ाते हैं कि भाई टेंशन वाला काम है ये. ठीक है ना? टेंशन बीवी में होती है तभी इबादत भी है. तो अब अगर कोई पूछे ना कि जरूरत, अच्छा हाँ, जब आप ये कहेंगे कि मुआशरे को लोग आपसे कहेंगे तुम्हें जरूरत क्या है, आप बोले मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही कर रहा हूं, इजाजत है शरीयत में, मुआशरे की जरूरत है. तो कहेंगे अच्छा मुआशरे की जरूरत, माशाअल्लाह, हाँ मुआशरे की जरूरत, बड़े नेक बने फिर रहे हो ना मुआशरे की. तो ले आओ किसी पुरानी 58 साल की बेवा को ले आओ, मुआशरे की जरूरत क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी. 58 साल की, या ऑर्डर पे बेवा भी किया जा सकता है आजकल. तो किसी भी दहशतगर्द को पैसे दो ना, वो ऑर्डर पे भी बेवा कर देता है. तो मुआशरे की बेवा 58 साल की औरत से करो ना, वो फलानी 65 साल की चुड़ैल वहां रहती है, उस बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उससे कर लो. मुआशरे की जरूरत तो ज्यादा है. तो आप उनको बताएं कि मैं ईदी सेंटर नहीं खोल रहा, निकाह कर रहा हूं. ठीक है ना? निकाह में अल्लाह का इरशाद है, क्योंकि निकाह जब इंसान करता है तो बीवी से मोहब्बत होना जरूरी है. हर मोहब्बत का एक अलग
माँ बाप से अलग टाइप की मोहब्बत होती है। देखो, माँ जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन निकाह में आप किसी 20 साल आदमी को बोलो कि भाई बेटा तुम्हारी शादी करा रहे हैं हम, जो है ना, जितनी तुम्हारी अम्मी है ना 80 साल की, तो उनसे एक 81 साल की हमने तुम्हारे लिए बीवी देखी है, वो कहेगा अब्बा अम्मी 80 साल की मुझे बहुत अच्छी लग रही है। 75 में इतनी अच्छी नहीं लगती थी, इतनी 80 में तो और नूर आ जाता है ना, लेकिन बेगम अब्बा 80 साल की ना लेकर आओ। तो कुरान का भी हुक्म है, फन की हूं मां तौबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। हां, इसमें यह बात जरूर है कि बाज दफा ये मसलहत दुनिया की होती है, बाज दफा आखिरत की भी होती है, तो उखरवी मसलहत को भी देखना चाहिए, दुनियावी मसलहत को भी देखना चाहिए। बिल्कुल यही हुस्न जमाल की तलाश में लगे रहना और बस कम उम्र बच्ची चाहिए और इतनी ये जो टेंशन है लोगों ने रखी हुई, भाई थोड़ा आखिरत का तड़का भी लगा दो इसमें। मैं कहता हूं दूसरी शादी करनी है तो भाई किसी बेवा से कर लो जो ज्यादा 80 साल की ना हो, ठीक है, लेकिन इतनी हो कि तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल हो, तो उसके एक आध बच्चे भी पाल लो, तो शादी का मजा भी और साथ साथ यतीमों की कफालत का मजा भी, तो दोनों हो जाए तो अच्छा है ना। तो तरगीब के तौर पर ये मैं भी कहता हूं, लोगों को भी कहना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमने भी टूटा फूटा इस पे अमल की कोशिश की है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई कर ले, कोई कम उम्र से भी कर ले, कोई खूबसूरत से भी कर ले, तो भी कोई हरज नहीं है। निकाह तो कर लिया ना, गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाया, बुराई की तरफ तो नहीं गया ना, तो ताना देने का फिर भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, चाहे वो कम उम्र से करे चाहे ज्यादा उम्र से करे। बच्चों वाली, अभी एक दिन पहले 3-4 दिन पहले एक साहब आए, उन्होंने बेवा से शादी की, उसके बच्चों की भी दूसरी शादी की, उसके बच्चों की भी कफालत की है। तो माशाल्लाह उनको देखकर ऐसा उनकी कारगुजारी सुन के मजा आया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा यार 2-4 लोग और मुआशरे में ऐसे पैदा हो जाएं तो मजा ही आ जाए। तो अच्छी बात तो है ये। तो जिस तरह भी कोई कर रहा है भाई, खैर का काम कर रहा है, उसको मुआशरे में प्रोमोट करो, ठीक है ना। तो दूसरी की जरूरत नहीं भी हो फिर भी करो। हां, टेंशन वाला काम है। लोग कहते हैं जब जरूरत नहीं हो तो मैं टेंशन क्यों लूं। भाई जिस आपको नहीं है ना, मुआशरे को जरूरत है, तो जब मुआशरे में किसी काम की जरूरत का तहक्कुक हो जाता है, कोई काम मुआशरे में जरूरी बन जाता है, तो फिर टेंशन लेके ही करना पड़ता है वो काम, समझ रहे हो। फिर तो टेंशन के साथ ही है, वो टेंशनों के साथ है 4 शादियां इस्लाम में, और ये टेंशन है नबी ने भी उठाई है, साहबा ने। लोग कहते हैं साहबा जैसा हौसला कहां से लाएं। तो ये बात अगर कोई नमाज के बारे में करे कि साहबा फजर में उठा करते थे, हम साहबा जैसा हौसला कहां से लाएं। भाई जो काम उन्होंने किया है वो शरीयत है, वो क़यामत तक रहेगी। हौसला नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा आपको। हौसले की बातें करके आप इन कामों से रुकोगे तो उससे मुआशरे में और फसाद पैदा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ आप कहते हो मर्द में 2 शादियों का हौसला नहीं है, दूसरी तरफ जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनमें बुराई से बचने का हौसला है बगैर निकाह के। बोलो ना भाई, गोया बज़बान हाल आप उनको तरगीब दे रहे हो कि वो ऐसे ही बैठी रहे हैं भाई, वो ऐसे ही बैठी रहे, उनमें बुराई से बचने का बहुत हौसला है। भाई उनमें आपसे भी कम हौसला है, तो वो बुराई की तरफ माइल हो जाएंगी और आप भी माइल हो सकते हो। तो इसलिए ये सब बातें इधर उधर की छोड़ के ना, जो इस्लाम का, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, तावीलात करके हर चीज को उल्टा किया जा सकता है। एक लोग इश्काल करते हैं कि जो बेचारी घरों में बैठी हुई हैं तो हमने कोई ठेका लिया हुआ है, तो जो मर्द कमारे भी तो बहुत सारे घूम रहे हैं ना, वो कर लेना उनसे। अबे क्या हो गया भाई, पहले सारे कमारे निमट जाएं, फिर जो बचेंगी तो वो कुछ वसीम भाई कर लेंगे, कुछ सत्तार भाई को दे देंगे, कुछ अब्दुल कलीम को दे देंगे, जो भी मुख्तलिफ, कोई वसीम है नहीं लेकिन एक किरदार का नाम बता रहा हूं। भाई कुछ सारे पहले कमारे निमट जाएं, फिर 2-4 बचेंगी तो टेंशन के लिए हम मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर देंगे। ये दलील इसलिए गलत है कि पहली जिम्मेदारी तो कमारों ही की है कि वो करें, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, मुझे एक मिसाल दो। 4 आदमी हैं जो हुकूमत ने समंदर के किनारे खड़े किए हैं कि अगर कोई बंदा डूब जाए तो आपने बचाने हैं। मिसाल को अच्छी तरह समझना। अब 4 बंदे डूबने लगे तो इन चारों की जिम्मेदारी है कि एक-एक को डूबने से बचाएं। क्या ख्याल है भाई? लेकिन 3 नहीं बचा रहे, वो वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कहा भाई छोड़ो यार, गवर्नमेंट ने कौन सा कैमरे लगाए हुए हैं, तनख्वाह लेंगे निकलेंगे। एक समझदार था, उसने एक को बचाया। अब बचा के लाया तो हम उसको कहेंगे अब दूसरे को भी बचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो जान का मामला ऐसा है कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उनसे हुकूमत हिसाब ले लेगी, लेकिन अगर तुमने उन पे छोड़कर इनको हलाक होने दिया तो तुम भी मुजरिम होगे। अभी ये मत देखो कि वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहा तो तुम अपनी जिम्मेदारी डबल कर दो।
تو یاد رکھو اللہ نے عورتیں پیدا کی, مردوں کو حکم دیا ان سے نکاح کرو, ان کی کفالت اپنے ذمہ لو. بہت سے مردوں کو چسکوں کی عادت لگ گئی ہے, زنا میں پڑ گئے ہیں, چرس, ہیروئن میں, شراب میں, کباب میں, اور بہت سے نکاح کرتے ہی نہیں. بہت سے یورپ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جب وہ نہیں کر رہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کریں, نہیں کر رہے تو جو ذمہ دار ہیں, جو علماء کے بیانات سنتے ہیں, جن میں تھوڑا شعور ہے, ان کی ذمہ داری خود بخود بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ اور یاد رکھو سمندر میں ڈوبنے سے کوئی ہلاک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا, معاشرے میں عورت کو بغیر نکاح کے چھوڑ دیا جائے نا, اس کا نقصان زیادہ ہے. وہ ہر جگہ برائی پھیلا سکتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں مردوں کی تعداد برابر ہو کم ہو اس کو مت دیکھو, آپ کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں, آپ شریعت, ہاں جب یہ ذمہ داری ہو, جب ایک معاشرے میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹینشنوں کے ساتھ اس کو برداشت کیا جاتا ہے. دیکھو کسی حکیم نے آپ کو کوئی دوا دی پیٹ کی, کوئی علاج ہو ہی نہیں رہا تھا, اب وہ دوا ایسی دی ہے جو کڑوی ہے, آپ سے نگلی نہیں جاتی, تو حکیم صاحب آپ سے کہیں گے یار چینی ملا کے پی لو. یہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ دوا کیونکہ پی نہیں جا رہی ہے تو چھوڑ دو. کڑواہٹ آتی ہے نا, 1 گھنٹے تک سکون نہیں ملتا دوا پینے کے بعد, یا ڈاکٹر بعض دفعہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ. دیکھو کینسر کے مریضوں کو کی کیموتھراپی ہوتی ہے نا, سر کے بال اڑ جاتے ہیں, کیا خیال ہے کیسے ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں. اب کوئی پاگل یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب فلاں کینسر کا مریض تھا, اس کو کیموتھراپی ہوئی تھی اور وہ ہوئے, میں نے تو اس کا حال دیکھا, اس کے تو سر کے بال اڑ گئے, وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. توبہ توبہ بھائی, یہ میں نہیں کراؤں گا. ڈاکٹر کہے گا تمہارے باپ کو بھی یہ کرانا پڑے گا, کیونکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, بچ گیا. سر کے بال گر گئے وہ آ جائیں گے واپس, نہیں بھی گرے تو آج کل نقلی بال بھی لگ جاتے ہیں, وگ آ جائے گی. نہیں تو گنجے بھی انسان ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جو گنجا ہو گیا تو اس کو مار دیا جائے. تو یہ حل تلاش کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم مرنے دو اس کو. تو بھائی اب آپ اگر 2-3 نکاحوں کی طرف نہیں آتے تو معاشرے میں عورتوں کا بیڑا غرق. لہذا اب آپ نے تو کرنا, یہ کام تو کرنا ہی ہے. اب کام کرنے کے بعد نقصانات ہونا شروع ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں ابے فلاں نے کی تھی دیکھو کیا اس کے سر کے بال اڑ گئے, فلاں نے کی تھی اس کے گھر میں دیکھو جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں, فلاں نے کی تھی دیکھو سسر سے پٹ رہا ہے وہ, فلاں نے کی تھی دیکھو بیٹے باغی بن گئے. بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, ان سائیڈ افیکٹ کا حل تلاش کرو. نہیں ہوتا تو ان تمام تر سائیڈ افیکٹ کے ساتھ ہی اس کام کو کرنا پڑے گا. ہائے 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 ہائے, کیسے سمجھائیں یار, نہیں آئے گی بھائی, یہ تو پولیس بھی نہیں سمجھائے گی کیونکہ پولیس والے خود نہیں کرتے. وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کسی بڑے سے بڑے ڈاکو کو گرفتار کروا لو, دوسری شادی نہیں کریں گے. حالانکہ ڈاکو کو گرفتار ہونے میں بھی خود قتل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن ڈاکو کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. خود اس سے بھی پتا چلتا ہے جب معاشرے میں ایک کام کی ضرورت, یا تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتاؤ, کوئی حل بتاؤ اس کا. کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. کے پی کے میں اتنے خطرناک حالات نہیں ہیں, لیکن وہاں بھی اللہ نہ کرے ہو سکتے ہیں یہ حالات فیوچر میں, کیونکہ وہاں بھی اب دیر سے شادیوں کا رواج ہو رہا ہے, ایک بیوی پر قناعت کا رواج آ رہا ہے. تو وہاں بھی یہی ہوگا جو کراچی اور پنجاب میں چل رہا ہے. پنجاب میں اور کراچی میں تو خطرناک حد تک حالات, 6 بیٹیاں 8 بیٹیاں, رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو وہ کفو نہیں ہے. ایم اے پاس لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے میٹرک پاس کا, وہ بھائی کیسے شادی ہو جائے گی یار. لوگ کہتے ہیں وہ پکڑا دو, کیسے پکڑا دے, وہ اس کا مینٹل لیول ادھر کا ہے, یہ میٹرک سے بھاگا ہوا لڑکا ہے, چلے گی آپس میں, جوڑ کا ہے یہ. وہ جناب ڈاکٹر ہے لڑکی, اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے, تو یہ جوڑ, اسلام نے تو کہا ہے نا جوڑ کی یہ ہو جائے گی کامیاب. لوگ کہتے ہیں نہیں ماں باپ بھی بڑے نخرے کرتے ہیں. بھائی وہ نخرے اس لیے کر رہے ہیں, وہ بیٹی دے رہے ہیں, مذاق تھوڑی کر رہے ہیں. آپ قربانی کا بکرا خریدتے ہو, کتنا تجسس کرتے ہو نا, دانت دیکھتے ہو, اس کی دم چیک کرتے ہو, پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی کہیں یا کوئی ایلفی, حالانکہ وہ جا کے کاٹ دینا ہے آپ نے. داماد آپ یار بغیر چیک کیے دے دو یار, کوئی بھی 8ویں پاس اٹھ کر آئے. بھائی جو 8ویں پاس بیٹھے ہیں ان کی برائی نہیں کر رہا, جو 8ویں پاس ہے وہ 7ویں پاس لڑکی سے شادی کرے نا. کیا خیال ہے, الٹی سیدھی شادیاں ہو رہی ہیں. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, ہر دوسرے دن کوئی نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, عجیب عجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے. ایج ڈفرنس اتنا زیادہ ہو رہا ہے. وہ جوان 18 سال کی لڑکی, وہ کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہے بالوں میں ایک دم ڈھک, کیا ہو رہا ہے یار. تو یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو معاشرے کو ضرورت ہے میرے بھائی. اور یہ کہنا نا میرے خلاف خواتین ہے, یہ بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سی خواتین میرے حق میں ہیں جن کی ضرورت پوری ہوئی ہے.
ٹھیک ہے بہت ساری خواتین جن کی شادیاں ہو گئی گھر بسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے میاں کو بگاڑ رہا ہے, لیکن جن کے گھر بس گئے ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ. کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک دن تو ایک خاتون نے گاڑی سے اتر کے مجھے روکا, مجھے پہلے انہوں نے پہچانا, ان کو اطمینان ہو گیا یہ وہی ہے فسادی, تو گاڑی سے اتر کے روک کے آئی, برقعے میں تھی لیکن میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا, انہوں نے کہا